श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथुवा भाई अपा मन को नमस्कार। आज आलोच्य विषय साधनार विभिन्न सोपान। साधनार विभिन्न सोपान यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला कलपड़ार विकास भाई विकास रंजन परिडा को मु अनुरोध करुछि। विकास भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। प्रणाम मां परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यधरणी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल रे आज शुभ मुहूर्त में मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मानक सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। माने प्रथमे बुझिया चेष्टा करबा माँ जोग एवं यार वास्तव उद्देश्य संपर्क कौन कहते, कारण आम जानी आम मैंने जोग अभ्यास रही पूर्ण जोगर अभियात्री हबार सौभाग्य अर्जन करूँ। तो प्राथमिक अवस्था आम मान पाखे से स्पष्टता रहा आवश्यक जोग बोली माँ क्या कहते। जो माँ को प्रश्न करागला व्हाट यू से समथिंग टू अस, विल यू से समथिंग टू अस अबाउट योगा, जोग संपर्क में आप आमको किसी कहे कि? माँ तार उत्तर कहले व्हाट डू यू वांट द योगा फॉर। प्रथम कथाटी हूँ जे आमे जो उद्देश्य कथा चिंता करवा जे को उद्देश्य रे आम कार्यटी करुछु से उद्देश्य ही आम मानकर से कार्यर पश्चात यथार्थ मनोभाव को सूचना प्रदान करे। से उत्तर प्राथमिक अवस्था ही माँ पचारुंती जे तुम्हें जोग करने चाहूच कहीं टू गेट पावर शक्ति ग्रहण करने, टू अटेंड टू पीस एंड काम शांति एवं निरवता प्राप्ति, टू सर्व ह्यूमैनिटी मानव समाजर सेवा कौन तुम्हें जोगपथर अभियात्री हाँपाई चाहूच। नन ऑफ दिस मोटिव्स इज सफिशिएंट टू शो दैट यू आर मेंट फॉर द पाथ। उपरोक्त कौन से पूर्ण भाव में यह सूचना प्रदान करूना जे वास्तव में तुम्हें ये पथ पर उद्दिष्ट। द क्वेश्चन यू आर टू आंसर इज दिस, डू यू वांट फॉर द सेक do you want yoga for the sake of the divine? ये प्रश्नटी रा उत्तर तुम पाखे यह हवा दरकार कि तुम्हें कौन जोग केवल भगवान करने चाहूच। इज द डिवाइन द सुप्रीम फैक्ट ऑफ योर लाइफ। तुम जीवन भगवान ही कौन एकमात्र गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु। सो मच सो दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू विदाउट इट। एते गुरुत्वपूर्ण जे सरल भाव में तुम्हें तांको बिना जीवन धारण करवा असंभव हो पड़ुछि। डू यू फील दैट? डू यू फील दैट द डिवाइन एंड डू यू फील दैट योर वेरी रीजन ऑफ लाइफ इज द डिवाइन एंड विदाउट इट देयर इज नो मीनिंग योर एग्जिस्टेंस। तुम्हें यह अनुभव करछ कि जे तुम जीवन रे भगवान ही तुम जीवन धारण करने एकमात्र कारण एवं तांको बिना तुमर अस्तित्व भी संभव नुहे। इफ सो देन ओनली कैन इट बी सेड दैट यू हैव ए कॉल फॉर द पाथ। यदि एमिति अच्छी, यदि यह ही तुम जीवन वास्तव मनोभाव ताहले यह निश्चिंत जे तुम्हें माने ये जोगपथर अभियात्री हाँपाई भगवान का तरफ गोटे आह्वान ग्रहण कर। This is the first necessary aspiration for the divine. तो प्राथमिक अवस्था रे यह ही गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जोगपथ को आसिया पाई, कारण जोगपथ समस्त नुहे। आम एक कथाटी को जानी दरकार। समस्ते जोग आह्वान प्राप्त होई नाहंती, समस्ते जोगपथर अधिकारी नुहंती, समस्ते जोग करने प्रस्तुत नुहंती। आम जानवा दरकार एक कथा।
ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପଟି ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗ ପଥ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସ୍ପିରେସନ ଥିବା ଦରକାର, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ପଥକୁ ଆସୁଛୁ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଯଦି ଯୋଗ ପଥରେ ଆଉ କିଛି ବି ମୋଟିଭ ରହେ, ଆଉ କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହେ, ଆମେ ଯୋଗ ପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହବାର ନିଷ୍ଠାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଏ କଥାଟି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏ କଥାଟି ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ। ତାହେଲେ କଣ ସୂଚନା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର, କଣ ତାର ପ୍ରମାଣ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଗ ପଥରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛୁ। ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିବ। ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବେ। ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହଉଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ କଥାରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଗ ପଥରେ ବାସ୍ତବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ରହିଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ସାଇନ୍। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଫିଲିଂ ଆସୁନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଫିଲିଂ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯୋଗ ପଥ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କି? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି? ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ତୋ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତୋରି ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସ୍ପୃହା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ନା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନା କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଏକାତ୍ମତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାପର ଆସ୍ପୃହା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବିରାମ ଅବିରତ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେପରି ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି, ତାପରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆସ୍ପୃହାଟି ରହିଛି, ସେ ବାକି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ତ ଯୋଗ ପଥର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୋର କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇକି ରହିବେ। ମା ଯେମିତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଡିସେମ୍ବର 5 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 9ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, हे प्रभु, हे परम प्रभु, केवल तुमर रूपांतर कार्य संपादन निमित्त आम मैंने पृथ्वी पृष्ठ रही। यह आम मानकर एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र करणीय कार्य। प्रभु कृपा कर जेपरी यही हो उठू आम मानकर एकमात्र वृत्ति। आमने बुझा दरकार जे माँ कहते परम प्रभु को प्रार्थना कर प्रभु तुमर रूपांतर कार्य संपादन निमित्त आम मैंने पृथ्वी पृष्ठ रही। यह जेपरी आम मानकर एकमात्र करणीय कार्य, एकमात्र वृत्ति परिणत हो जाऊ, जेपरि कि जहाँ मु करूना कहीं यही लक्ष्य साधन करने ही मोर एकमात्र उद्देश्य रहू। प्रभुंकर उद्देश्य माँ प्रणाम जनाऊँ, माँ प्रार्थना करुँच। आम वास्तव में सेमिति एक जहाँ कहुए गोटे पिन पॉइंटेड गोटे सिंगल माइंडेड अवस्था को आसलुण कि वी आर हियर जस्ट टू फाइंड द डिवाइन, जस्ट टू बिकम द डिवाइन एंड द मैनिफेस्ट द डिवाइन। आम मैंने केवल भगवान को प्राप्त करने, भगवान हवापाई और भगवान को जीवन में परिप्रकाश करने ही रहीचु। एपरी एक अवस्था को आम आसलुण कि जदि आसीनु आम से प्रार्थना करवा। ए विषय माँ कहते आम प्रभु को जनइबा जे प्रभु मुझे अवस्था को जीवाई चाहूँगी। हाँ, माँ एमती भी प्रार्थना शिखाउछंती
I want to be yours and worthy of you, make me your ideal child. हे परम प्रभु मु तुमको ही चाहे, तुमर ही योग्य हवा को चाहे, मते तुमर एक आदर्श संतान रे परिणत कर दियो। आमे जदि हेई नहु ताले हेबा पई प्रार्थना करबा एवं मां कहउछन्ती सेही प्रार्थना सेही आस्पृहा ही आम मानकर जीवनर भविष्य को निर्धारित करबो। आम मानक भितरे सामर्थ्य अच्छी कि नहीं ता गुरुत्वपूर्ण नुह, आम मानक भितरे सामर्थ्य अच्छी कि नहीं आज ता गुरुत्वपूर्ण नुह। गुरुत्वपूर्ण होची आम मानक भितरे आवश्यक आस्पृहा अछि ना नहीं। तो आमे जतबेले जगपथर सोपान को चढ़ीबा तो प्रथम से आस्पृहा रूपक पावच्छरे आम चढ़ीबा पड़िबो, ताही आम मानकर जगपथर भविष्य को निर्धारित करिवो। आम मानकर सामर्थ्यता को से जगह कौन प्रकार भूमिका निर्वाह करे नहीं। जार भूमिका रही नेसेसिटी एस्पिरेशन तापरे माँ बहुत सरल भाव में विभिन्न कथा कहते। आम प्रथम देखा वी आर कॉन्शियस और नॉट, आम मैंने सचेतन कि नुह से प्रथम कथा। कारण जड़े जाग्रत हेले ही अग्रगति करि परिबो, जड़े जाग्रत हेले ही चली परिबो। निद्रा रे सोईथिबा जड़े व्यक्ति चली परिबो कि? हाँ, राति रे लोक चलती किंतु सेटा गोटे सचेतन चलवा नुहे, निर्दिष्ट लक्ष्य पाखे पहुंचवा संभव नुहे सेपरि एक निश्चेतन अचेतन अवस्था चलवा। से जोगपथ हूँ एक सचेतन अग्रगतिर पथ। तो आम निजक पचार आम शोचु ना आम उठीचु, आम निर्धारित ना जाग्रत बा आम सचेतन ना अचेतन, से फंडामेंटाल कथा गोटे बुझापी चेष्टा करवा जे कौन सचेतन और कौन अचेतन। प्राथमिक अवस्था आम लक्ष्यटी पूरा कंप्लीट सिंसियर से कथा नुह, स्टेप बाय स्टेप तो आम जाऊँ। तो प्राथमिक अवस्था सचेतनता को आम एमती बुझा मु जहा करुछि तार पश्चात मु से कार्यटी को कहीं करुछि मु जानी कि मु आवर कि मु से सचेतन कि जे मु कहीं करुछि, मोर प्रत्येक कार्य करिवार पश्चात उद्देश्य कौन, मु कौन चिंता करुछि सेति प्रति सचेतन कि, मु कौन अनुभव करुछि सेति प्रति सचेतन कि, मु जो कथाटी कहूछि कहया पूर्वरु से कथाटी प्रति सचेतन कि, से कथार पश्चात थिबा उद्देश्य प्रति मु सचेतन कि, मु जो कार्यटी करुछि एटा मो द्वारा मेकानिकल हे जाउछि ना आई एम डूइंग अ कॉन्शियस एफर्ट। एटा को प्राथमिक अवस्था रे मते ऑब्जर्व करिया पड़िबो। इफ आई एम कॉन्शियस एटलीस्ट आई एम आवर, जति अति कम रे मु जानिछि मु कोन करूछि बा मु भाबी चिंती करूछि कोनसी ना कोनसी गोटे उद्देश्य रखी मु कार्यटी करूछि, ता माने आई एम कॉन्शियस, देन ओनली आई विल बी क्वालिफाइड फॉर द योगा। प्रथम अवस्था रे मते सचेतन हबाक पड़िबो। तो जदि आमे कॉन्शियस नुह तो फर्स्ट अटेम्प्ट होछि वी हैव टू ट्राई टू बी कॉन्शियस। आमनकर जीवन रे आमे जहा करूछु ना काहे माँ से बाटती बतैले जे दिवस रे गोटे दिन रे तुमे जा जा करूछ राति रे निद्रा जीवा पूर्व तुमको ऑब्जर्व करिया पड़िबो आज दिन भितर तुमे कौन करिछ सेटा गोटे कथा। तापर कथाटी होछि तुमे से कार्य गुड़िक करुथिबार पश्चात रे तुम मानकर लक्ष्य कौन थिला, तुम मानकर उद्देश्य कौन थिला, को मनोभाव से कार्यटी करिछ आको ऑब्जर्व करिया पड़िबो। से ऑब्जर्वेशन को आउ टिके गभीर को आमको नवा पड़िबो। ए प्रत्येक कार्य भितर समग्र दिवस भितर को समय रे आमे भगवान को स्मरण करिछु बा मां को स्मरण करिछु एवं को मुहूर्त रे आम मानक मां आम मानक पाखरे विस्मृत हो जाइछन, हमको एटा ऑब्जर्व करिया पड़िबो। प्रथम कथाटी होछि जे आमे कॉन्शियस कि नहीं। तो से कॉन्शियसनेस को आहुरी जतले आमे सिंसियर करिया पय चाहेबा से कॉन्शियसनेस टी आमे मां को संपर्क रे कॉन्शियस कि नहीं। आमे जो कार्यटी करिछु कार्य करथवा समय रे मां स्मरण रे थिले कि नहीं, से कार्यर उद्देश्य पश्चात रे मां कर किछि भूमिका रहिछि ना नहीं। ता माने आमे आउरी हमर कॉन्शियसनेस रे आउरी टिके सिंसियर होका आरंभ कलुनी। धीरे धीरे मां ही हमर जीवन रो केंद्र बिंदु होका आरंभ कले। मां पुणी शिखौछन्ति जदि तुमे स्मरण करिना हो विस्मृत हो जाइछ सेति पे व्यस्त होवा किछि कारण नहीं। आसंता काली सेही घटना रे सेही समय रे
ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୃତି ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କୁ ଯେ ମା ଏତି କୃପା କର ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ସକାଳରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆଜି ଦିବସରେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୋର ସ୍ମରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ବି କନସିୟସ୍। ତାପରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା। ଯଦି ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ତାର ପ୍ରକୃତ ପଥରେ ଯାଇପାରିବନି। ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କଲେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ମା ଯେମିତି କହିଲେ an aimless life is a miserable life। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ତୁମର ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ ହଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବି ହେଇପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାନ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ଯେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେତେ ବିଶାଳ ହବ ତୁମ ଜୀବନ ବି ସେତେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆମର ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ସୀମିତ ଚେତନାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କଥାରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମର ଜୀବନ ବି ସେମିତି ଏକ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ବିଶାଳ, ଉଦାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥିବ ଆମ ଜୀବନ ବି ସେମିତି ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। ଆମେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା, ତାପରେ କଣ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ବିଶାଳ କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ସବୁଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବିବା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ, ସବୁଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସେଇପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ନେବା। ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଟିକେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଗ କାହିଁକି ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା। ଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେମିତି ନ ହଉ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା। ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ପଥକୁ ଆସିଛୁ, ଆମମାନେ ଟିକେ ସିନସିୟର ନୁହଁ ମାନେ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କିପରି କନସିୟସ୍ ହବ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କିପରି ନିଷ୍ଠାପର ହବ, ସିନସିୟର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଜଣେଇ ପାରିବା। ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହବା ସେ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଜଣେଇ ପାରିବା। ମା ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ହବା, वी हैव टू बी कॉन्शियस। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ ନ ଜାଣି ଆମେ ନ କରିବା। ମା ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ବଜେଇବା ଶିଖୁଥିଲି, କଣ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ। ସାଇକେଲ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କାହିଁକି କରୁ ନ ଜାଣି କରେ ନାହିଁ, ତାମାନେ କୌଣସି କରେ ନାହିଁ। I am very much conscious about my attitude about my aim and objectives। ତାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଥାଏ। ସଚେତନତା ହେଉଛି ଏବଂ ଅଚେତନତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ମା ତାର ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ ଦିବସର ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। କୋଉ ସମୟରେ ଭଗବାନ
ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେବେ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଜୀବନର ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରେ ଯେତେ ଏବଂ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଏକ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୁଣ ଉପରେ ଆମର ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଭର କରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯେତେ ଉଦାର ଯେତେ ବିଶାଳ ଏବଂ ଯେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ ଆମ ଜୀବନ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର ହବ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଏକ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କେବଳ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହିଁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମୟ ବିତଉଛି ଯୋଉ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ହେଇକି ରହିବ ଯଦି ଏକ ବିଶାଳ ଉଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ବି ସେମିତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ତ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉଦାର ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭଗବାନ ହବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯଦି ଏହା ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳତମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉଦାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆମର ଜୀବନ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହବ ତ ଆମେ ଏଇ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହବ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଉଠୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆସିଲା ତ ପ୍ରାଥମିକ କଥାଟି ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାପରେ କଥାଟି ହଉଛି ସଚେତନ ହବା ସଚେତନତା ଡାକ୍ଟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ଆମର ସ୍ମରଣରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର ହବ ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହଉଛି ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଆସ୍ପୃହା ରହିବ ଆମର ଆସ୍ପୃହାଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଏଇ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତାପରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯୋଉ ଟ୍ରିପଲ ଲେଭର ପର୍ସନାଲ ଲେଭର ଯାହା କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ତ୍ରିବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଭୁ ବି କହିଛନ୍ତି ମା ପୁସ୍ତକରେ ଆସ୍ପିରେସନ ରିଜେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଆସ୍ପିରେସନ କଥା ଆମେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ବୁଝିବା ରିଜେକ୍ସନ କଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସପୋଜ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହଁ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ କି ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିଲେ ଯେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ এই ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମେ କଣ କେବଳ ନିଜର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବା ନା ଆମର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ବି ସଚେତନ ହବା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ସଚେତନ ହବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ସଚେତନ ହବା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବଜରଭେସନର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ଅବଜରଭେସନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ସାହଟି ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ତାକୁ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ
से जगह आमको आमर संभावना को बढ़ेबार अच्छी जो संभावना आम भितर जो संभावना संपर्क में आम सचेतन हेलु से संभावना को लेकिन किसी कार्य करिवार अच्छी तापरे आम किपरि प्रत्याख्यान करबा आम मानक भितर थिबा निम्न प्रवृत्ति को गोटे कथा हूँ जो विषय प्रथमे माँ कहले जे आम भितर थिबा निम्न प्रकृतिर प्रतिक्रिया को आम बाहर कार्यकारी करने दबा ना उदाहरण स्वरूप जदि आम मानक भितर कौन से एक निम्न प्रवृत्ति सपोज लोभ आसला तो लोभ को आम कार्यकारी करदेबा नहीं लोभग्रस्त होई किसी गोटे वस्तु को अख्तियार करनवा किसी खाद्य ग्रहण करनवा एमिति प्रैक्टिस को आम जीवा नहीं तो जदि भितर आसुथिबा से निम्न सूक्ष्म प्रवृत्ति को आम मैंने कार्य न लगे धीरे 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 से निम्न प्रवृत्तिर कबल आम मुक्त हो यहाँ हूँ गोटे कथा बेले बेले आम कौन करूँ आम मान विवेक बुद्धि को व्यवहार करी आम निम्न प्रवृत्ति को कार्यकारी करई दौना यहाँ रिजेक्शन की यह प्रत्याख्यान की मत क्रोध आसला मु क्रोधवश किसी कार्य कली ना क्रोध को नियंत्रण को नहीं आसिली क्रोध को नियंत्रण को आनिबा काम प्रवृत्ति को नियंत्रण को आनिबा ईर्ष्या लोभ को नियंत्रण को आनिबा यह प्रत्याख्यान की माँ मना कर प्रभु मना कर ना यह प्रत्याख्यान नुहे यहाँ सप्रेशन तो व्हाट इज रिजेक्शन देन जदि यह सप्रेशन जदि यह दमन तार प्रत्याख्यान क्या कहुए तो से भितर से कहते आपण भितर समस्त निम्न प्रवृत्ति को जदि भगवान को जनइबा आम भितर जहाँ जहाँ सब निम्न प्रवृत्ति अच्छी मुझे सचेतन हेली से प्रति से विषय माँ को जनइली जदि माँ को सहायता मु मोर निजर चेतना को जो शुद्ध करने को प्रयास करुच्ची कहुए रिजेक्शन आ रिजेक्शन को प्रभु अन्य एक वाक्य कहते इट इज स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा